神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第3个五旬节的意义，以及诗篇91篇。第3个五旬节的意义是什么？第一，第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第3个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告，我们相信神的话。我们一起说诗篇91：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿们。哈利路亚，大家平安平安。我相信神的同在是我们在这里。哈利路亚。我们还没有开始的时候，我们一起来闭上我们的眼睛，我们一起来祷告。主耶稣，我们来感谢你，我们今天早上我们来到你的宝座前，我们相信我们要献上我们最好的声音来荣耀你，来敬拜你。哈利路亚，阿们。
上的福，愿人都称你的名为圣，愿你的国度降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们人用的事，今日只给我们，免我们所欠的债，如同我们免了人的债。哈利路亚！不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄和荣耀，全是你的，直到永远。我要一生一生寻求，在主殿中赞扬荣美，因为国度、权柄和荣耀，全是你的，直到永远。我们在天上的父，这个唱起来说，愿人都称你的名为圣，愿你的国度降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们人用的事，
遇见试探，救我们脱离羞恶，因为国度、权柄和荣耀，全是你的，直到永远。我要一生一生成就，在主殿中赞扬荣美，因为国度、权柄和荣耀，全是你的，直到永远。不叫我们遇见试探，救我们脱离羞恶，因为国度、权柄和荣耀，全是你的，直到永远。因为国度、权柄和荣耀，全是你的，直到永远。因为国度、权柄和荣耀，全是你的，直到永远。荣耀给我们的神，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！主耶稣是正好的神，阿门，阿门。然后请大家跟旁边的人说，耶稣是正好的神，哈利路亚。我们一起来跳舞好不好？Come on！耶！家后来是亚索金家后，吼吼吼！金家后来是亚索金家后，我拜一拜几拜三拜四拜五拜六拜下礼拜金家后来是亚索金家后，金家后，金家后来是亚索金家后，和你旁边的人说，金家后来是亚索金家后，我拜一拜几拜三拜四拜五拜六下礼拜金家后来是亚索金家后，主耶稣之后，我要来哦咯，我的耶稣对我真好，也在我的烦恼，帮我打气球，我的耶稣对我真好。Come on，起来跳舞。真好来是亚索真正好，吼吼吼！真正好来是亚索真正好，我拜一拜二拜三拜四拜五拜六下礼拜真正好，来是亚索真正好，再次真正好好不好？真正好来是亚索真正好，吼吼吼！真正好来是亚索真正好，我拜一拜二拜三拜四拜五拜六下礼拜真正好，来是亚索真正好，主耶稣真好，我要来哦咯，我的耶稣。
的神，哈利路亚，哈利路亚。对，一起来拍手，我们一起来赞美敬拜我们的神。祷告，印度尼西亚和平，印度尼西亚和平，求主耶稣在印度尼西亚国家掌权。我们为我们的总统巴巴佐戈维和副总统马鲁阿明副总统祷告，求主赐给他们智慧，为了你国家所采取每一项的决定，都是按照上帝的旨意。
总统、政府官员，求神赐给他们智慧与谋格来管理国家事务，有公正正义的政权来治理我们的国家。愿主使我们国家经济复兴，治安稳定，国家繁荣富强。愿你的旨意行在印度尼西亚，如同行在天上。因为国度、权柄、荣耀全是主的。哈利路亚！我们也为我们的总主任杨东宝牧师祷告，求主圣灵恩膏他，借助他仆人，使他继续被使用，成为第三个无形界的使者，来完成主耶稣基督的大使命。求上帝祝福他的健康，他的家人及他的牧养事工。阿们。我们也为这个督主牧师长实验者医生牧师祷告，求主圣灵赐他有敏锐的灵智和启示，求主加添他各样属灵的恩赐与能力，愿主利用他的口舌传扬高级主的生命，成为医生和牧养，借着传福音，使更多的灵魂归向主耶稣。求上帝赐福他的健康并家人，愿他的妻子奥利菲亚、儿女们及媳妇和女单们，让上帝成为他和他家人的盾牌和帮助。愿上帝赐福你仆人在这个督主堂的牧养事工，愿你所有在这个督主的子民都配得在上帝面前。我们也为求上帝在这个督主兴起耶利米一代、耶利米世代的青年能兴起复兴起来，使他们有敬畏之心，保持圣洁，远离罪恶，借着圣灵，我们的信心刚强起来。耶利米一代的既被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动，创就一般的灵魂，让他们大大地被主使用。我们祷告是奉靠主耶稣的名，哈利路亚，阿们。阿门！荣耀我们的神，哈利路亚！大家请坐。现在我们准备我们的心，我们还没有听主的话语的时候，来跟上帝来说：主耶稣，我相信你的同在就在这里，哈利路亚！好的，现在我们要准备我们的奉献。如果你们需要信奉的话，你们可以举手，好不好？我们的同工们可以给你们信奉。需要信奉吗？全部都有了嘛？不要害羞哈，你们可以把你的手机手可以，也是你们可以用我们的 QR。好的，现在我请大家可以站起来，我们一起来有奉献祷告。天父，因为神而来的祝福，我们献上感恩。我们把奉献带到神面前，代表感恩。我们相信最好的健康、家庭、生意、工作、学业，亦是我的。这是奉献的时间，奉主耶稣基督之名，哈利路亚，阿们。我们一起来献上我们的报告。Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Modern Service On-Site pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso BSC. Untuk kul gabungan Modern Service diadakan pada hari Kamis 9 Februari 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat yang akan dilayani oleh PDP Daud Salim. Kul tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp 0812 1286 4902. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya.
Dan sesuai pesan Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut. Maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206-322-2020 atas nama GBI PRJ Mandarin Service. Atau dapat menggunakan amplop persembahan dan dimasukkan ke dalam kotak-kotak persembahan yang tersedia di pintu masuk dan pintu keluar. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tikap-tikap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. Untuk info Praise and Worship Night, Spiritual Guidance for Lovers, Rumah Doa Hybrid, pembukaan kelas KOM, penyerahan anak, baptisan selam, Bible Study, pembukaan kelas BP2N dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.主你为何对我这么的好？
主耶稣，我们感谢赞美你。 Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami menyembah Engkau. 我们虽不好， Walaupun kami tidak baik, 可是你仍然爱我们， tapi Engkau tetap mengasihi kami, 关心我们， tetap memperhatikan kami, 为我们的罪死在十字架上。 bahkan mati bagi kami di atas kayu salib. 所以今天早上，我们带着感恩的心来到你的面前。 Sebab itu pagi ini kami membawa hati yang penuh ucapan syukur, kami datang ke hadirat-Mu. 我们谢谢你， Kami mau mengucap syukur. 谢谢你为我们付出的代价， Terima kasih buat harga yang Tuhan sudah bayar. 谢谢你为我们牺牲在十字架上， Terima kasih buat pengorbananmu di atas kayu salib. 成就今天你要成就的事情。 Sehingga boleh ada hari ini yang Tuhan mau jadikan. 今天早上，我再次的谦卑来到你的面前， Sekali lagi Tuhan, pagi ini dengan segala rendah hati kami menghampirimu. 求主你用你的宝血再次的遮盖我们，火墙围绕我们。 Dengan darah-Mu Engkau menutup bungkus kami, melindungi, menaungi kami. 也祝福今天早上你的话语， Dan berkati firman-Mu pagi hari ini, 愿你的话语能够落在好的土里，能够开花，能够结果。 supaya firman-Mu jatuh ke atas tanah hati yang baik, boleh bertumbuh dan berbunga, 我们 berbuah. 感谢赞美你， Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. 听我们的祷告， Kau mendengar doa kami, 奉耶稣的名祈求， di dalam nama Tuhan Yesus kami berseru. 阿门， Amen 把荣耀的掌声归给耶 Haleluya. 稣。 Kita kembalikan kemuliaan 谢 bagi 谢我们的 Tuhan. 诗情， Terima kasih buat tim musik. 弟兄姐妹平安。 Shalom saudara-saudari semua. 2023年蒙福， Semua diberkati di tahun 2023 ini. 元宵节蒙福。 Dan hari ini Yen Xiao Jie ya, Tuhan memberkati. Cap Gome. Cap Gome, happy Cap Gome. 我们现在进入যাব果梅了哈， Ya, kita sampai sudah masuk di hari ke-15 Cap Gome ya. 或者是一些人说现在是立春， Ya, boleh dikatakan ini musim semi, di pertengahan musim semi. OK， 什么叫做立春呢？立春的意思是什么意思呢？ Apa yang dimaksud dengan pertengahan musim semi ini? 不是把那个鸡蛋看它可以不可以站起来，那个叫立春哈。 Bukannya kita coba ya itu telur ayam apakah bisa berdiri begitu 很 ya. 多人呢在立春的时候呢，就会放在 Facebook 看他的鸡蛋会不会立起来。 Karena ada banyak orang ternyata yang posting di Facebook ya memperlihatkan telurnya itu bisa berdiri enggak ya pada hari ini 我 gitu. 这里短短的跟你们解释，立春是24节气中的第一个这一个节气。 Jadi saya beri gambaran sedikit ya, ini adalah salah satu perayaan atau hari raya dari 24 hari raya yang lain. 那它是从太阳到这个黄金315度之时。 Jadi ini dari matahari sampai 315 derajat busurnya ya. 是啊，然后呢，就在我们的西历呢，就是我们的这个阳历的意思呢，是在2月或者是3到5号之间。 Ini kalau dalam kalender internasional itu di Februari tanggal 3 sampai tanggal 5 ya, sekitar itu. 也叫做豆子根 Disebut juga Touziken. 啊，表示着什么？春天要开始了。 Artinya adalah musim semi sudah akan berlangsung ya, udah mulai. 所以这个春天呢，意思会到夏天。 Jadi yang dimaksud musim semi ini kemudian akan berlanjut sampai musim panas. 所以就称为秋季、春季。 Ini yang dinamakan musim semi. 那元旦呢，就是表示说什么呢？一个新的一年开始了。 Dan tahun baru itu mengartikan sebuah tahun, sebuah permulaan yang baru. 而且立春呢，就是真正的春天的开始。 Dan Li Chun hari ini yaitu maksudnya musim semi itu benar-benar dimulai dari hari ini. 所以呢，我们相信说，因为冬天已经过了，现在进入春天，春天呢开始呢，我们相信有美好的事情发生了。 Jadi yang dipercaya adalah musim dingin sudah berlalu, sekarang masuk ke musim semi dan kita percaya di musim semi itu ada sesuatu yang baik yang akan terjadi. 所以我们相信，我们这里每一个人的冬天已经过了。 Jadi saya percaya semua orang di sini musim dinginnya sudah berlalu. 现在你要进入新的一个春天的开始了。
Sekarang saudara memasuki satu awal yang baru, awal musim semi. 所以在圣经，如果我们看这一个生命记也好，我们看这一个利未记也好，民数记也好，都有记载说，春雨、秋雨现在就要临到了。 Seperti dalam dalam Alkitab ya, baik kitab Keluaran, Imamat, Bilangan ya, di situ dikatakan hujan awal dan hujan akhir, maksudnya hujan musim semi itu sudah mulai terjadi. 所以春雨的意思，秋雨的意思，就是说到祝福要临到了。 Jadi hujan musim hujan musim semi itu dikatakan berarti berkatnya itu segera akan datang. 阿门。所以你要相信你的祝福要来到了。 Jadi saudara harus percaya bahwa berkatmu segera akan tiba. 信的人说阿门。 Yang percaya katakan amin. 阿门。然后把荣耀的掌声给 Kita 耶稣。 kembalikan kemuliaan dan tepuk tangan kita buat Tuhan Yesus. 那今天早上呢，我要再次的谢谢教会的，特别是华文部的领袖们、牧者们，给我这个机会来跟你们来分享。 Pagi ini kembali saya mau sampaikan terlebih dahulu terima kasih kepada pemimpin, koordinator dari ibadah ini maupun pengurus kalian kesempatan yang diberikan untuk kembali saya boleh sharing. 那今天早上呢，我要回应神给 GBI 教会的话语。 Hari ini saya mau meresponi firman yang Tuhan mau berikan kepada gereja GB ini. 2023年兴起得胜之年， Yaitu 2023 bangkit jadilah pemenang. 这是神2023年给你们 GBI 教会的话。 Ini adalah firman yang Tuhan berikan untuk tahun 2023 ini. 上帝不是随随便便给你话语的， Tuhan tuh bukan sembarangan ngasih firman. 所以我相信上帝透过他的仆人，神借着他的仆人释放这个话语呢，就是他有一个目的，就是要让在座的每一个人，今天你不是做礼拜而已。 Jadi Tuhan memberikan firman-Nya melalui hamba-Nya kepada setiap kita itu dengan satu tujuan bahwa kita itu hadir seperti ini bukan hanya ibadah biasa saja. 今天不管你的年纪是有多年长，或者是多年幼， Saat ini baik usiamu sudah seberapa besar ataupun masih sangat muda, 上帝期待你2023年这一整年呢，是要兴起发光的。 Tuhan mengharapkan bahwa saudara di tahun 2023 ini adalah tahun kebangkitan, terangmu telah tiba. 所以以弗所书5章14节说， Di dalam Efesus 5 ayat 14 dikatakan, 他说：“所以主说，你这睡着的人当醒过来， sebab itu Tuhan katakan bangunlah hai kamu yang tidur, 从死里复活， bangkitlah dari kematian, 基督就要光照你了。 maka Kristus akan menyinarimu. ”阿门。 Amin. 那有一句话这样子说： Ada satu kalimat yang mengatakan demikian. 怎么样的人才睡不醒呢？ Orang yang bagaimana yang tidur mulu nggak bangun-bangun? 怎么样的人才睡不醒的？ Orang yang bagaimana yang tidur terus dan tidak 怎 bangun-bangun? 么样的人是叫不醒的？ Orang yang bagaimana dibangunin juga nggak bangun-bangun? 是怎么样的人 Orang yang bagaimana? 啊？ Orang yang bagaimana? 我告诉你，装睡的人是叫不起来的。 Orang yang pura-pura tidur itu dibangunin juga nggak akan bangun. 一个装睡的人，你怎么叫他，他都不会叫醒他的。 Orang yang pura-pura tidur itu dibangunin seperti apapun dia nggak mau bangun. 所以我祷告说，让我们每一个人不是装睡的。 Jadi saya berdoa supaya setiap kita jangan pura-pura tidur ya. 阿门。 Amin. 让我们是能够被叫起来的。 Biarlah kita menjadi orang-orang yang bisa dibangkitkan, bisa dibangunin gitu. 从这段经文呢，神不在乎你以前是一个怎么样的人， Dari ayat ini Tuhan menunjukkan bahwa dia tidak peduli latar belakang saudara tuh bagaimana. 神在乎的是你现在愿意不愿意起来。 Yang dia pedulikan adalah saat ini apakah saudara mau bangkit atau tidak. 所以呢，回应今天神给教会的话语， Jadi meresponi firman yang Tuhan sudah berikan kepada gerejanya. 所以今天早上的信息呢，主题是属灵追求不可少的4件事情。 Sebab itu pagi ini tema yang diberikan adalah ketika kita mencari, mengejar pertumbuhan rohani, ada 4 hal yang tidak boleh kurang. 所以在座的家人们，如果我们要兴起，我们要得胜，属灵
不可少的4件事情，你跟我都要知道。 Jadi keluargaku di dalam Tuhan, jika kita ingin bangkit, kita ingin menang, ada 4 hal ketika kita mengejar pertumbuhan rohani, ada 4 hal yang tidak boleh 所以 kurang. 起先我们来看圣经马太福音第2章1到12节。 Mari kita melihat di Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. 所以我们就用印尼文来读就好了。华语我们会看华文的，我们就看圣经就好了。我们读印尼文，因为时间的关系。 Ya, karena masalah waktu, ini akan dibacakan dalam bahasa Indonesia. Yang pegang Alkitab Mandarin, saudara boleh baca versi Mandarinnya saja. Matius 2 ayat 1 sampai 12, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. 愿神祝福他的话语。今天早上， Tuhan memberkati firman-Nya pagi ini. 我想请问一下，我们要怎么样透过我们怎么样知道一个季节的来临？ Saya mau tanya, bagaimana kita bisa tahu datangnya sebuah musim? 就比如说，我们怎么知道那一个日期、那一个时候是圣诞节？ Bagaimana kita tahu contohnya ya, kapan itu hari Natal, 什么时候是农历新年？ kapan itu Imlek? 透过什么样的方式，你可以知道那一个时候是什么季节？ Lewat cara apa ya, saudara bisa tahu, oh saat itu ada perayaan apa gitu. 就 atau 比 ada 如说， hari 你 raya apa. 看到我们礼堂里面的这一个设计， Seperti yang saudara lihat desain atau hiasan di pagi ini ibadah kita. 意表说我们这个季节是一个什么样的季节？ Ini menggambarkan kita itu sedang berada di musim apa. 是不是农历新年？ Bukankah ini Imlek suasananya ya? 那如果我们在这个圣诞节的时候，你去到大卖场的时候，你就会看到所有的大卖场都会设计什么呢？圣诞老人啊，有这个圣诞树啊，或者是有很多闪闪亮亮的，就浇在整个的再把整个的布置呢放在整个的这个广场的里面。 Seperti contoh pada musim Natal kemarin ya, kita kemana-mana ke mall dan di mana-mana itu penuh dengan hiasan Natal. Ada Sinterklas, ada pohon Natal, ada lampu-lampu yang kerlap-kelip dan sebagainya. 所以呢，在每一个的季节的里头呢，每一个人都带着不同的期待。 Jadi di setiap musim masing-masing orang tuh membawa pengharapannya sendiri-sendiri. 有一些人期待呢，在圣诞节得到礼物。 Ada orang yang berharap di musim Natal dapat hadiah. 那么特别现在的小孩子，特别还没有结婚的这些人，他们在农历新年的时候，他们就期待要得到什么？ Seperti anak-anak kecil atau anak-anak muda yang belum married gitu ya. Di musim Imlek seperti ini, apa yang mereka harapkan dapat apa? 他们都期待拿到红包嘛，对不对？ Ya, yang diharapkan dapat angpau ya. 那今天早上，我们身为一个基督徒，你每一天期待得到什么？
Hari ini, pagi ini, sebagai orang-orang Kristen, pengikut Kristus, setiap pagi saudara harapkan dapat apa? 你是不是期待神在他所设计的季节的里面呢，遇见神？ Apakah saudara berharap di setiap musim yang Tuhan ciptakan itu saudara bisa berjumpa dengan Tuhan? 包括今天主日你来到教会的时候，你是不是期待透过他的话语能够得到安慰、造就、劝勉、鼓励？ Sama seperti di ibadah hari Minggu seperti ini, ketika saudara datang, apakah saudara berharap untuk berjumpa dengan firman-Nya lalu saudara dikuatkan, dihiburkan? 弟兄姐妹，我再次告诉大家， Saudara-saudari, sekali lagi saya mau sampaikan. 如果你来到教会，你没有带着期待的话呢，我告诉你，你来的时候空空，你回的时候也是空空。 Kalau saudara tidak mengharapkan apa-apa ketika saudara hadir ke sini, saudara datang dengan kosong, saudara akan pulang kosong juga. 所以每一个人，当你来到教会的时候，当你进入到神所设定的季节的里头的时候，你都要有期待。 Jadi ketika saudara datang beribadah, ketika saudara datang ke musim yang Tuhan sudah ciptakan, saudara harus membawa satu pengharapan. 因为我们知道，所有的季节呢的庆祝的主要的主角的原因，就是要遇见我们的神。 Karena kita tahu dalam segala musim apapun sebenarnya tujuan atau motivasi utamanya adalah berjumpa dengan Tuhan. 就好像今天我们一打开眼睛的时候，你期待什么？ Seperti pagi ini ketika saudara membuka mata bangun, harapannya apa? 当然，我相信有一些做生意的人说，期待一打开眼睛，股票大起。 Mungkin orang yang berbisnis dia berharap pas buka mata, wah saham naik gitu ya. 做生意的人打开眼睛，第一个期待的就是我做到一单生意。 Misalnya orang yang berbisnis gitu, dia membuka mata lalu, wah pengen dapat proyek bisnis yang besar. 就好像一个父亲，当他起来的时候，他期待的是什么呢？ Seperti seorang ayah ketika dia membuka matanya bangun dari tidurnya, apa yang dia harapkan? 他期待的就是他的孩子告诉他：“爸爸，我爱你，爸爸早安。” Dia berharap anaknya berkata kepadanya, Papa, aku mengasihimu, Papa, selamat pagi. 所以每一个人呢，当我们活在这个现今的时候，你我都要有期待。 Jadi setiap kita yang hidup di dunia ini, kita harus punya pengharapan. 阿门。 Amin. 所以你知道吗？每一天早上的时候，每一个清晨的时候，你知不知道你的天上的爸爸期待你跟他说：“爸爸，我爱你。” Saudara tahukah setiap pagi saat saudara membuka mata bangun dari tidurmu, Bapamu di surga mengharapkanmu untuk mengatakan padanya, Papa, aku mengasihimu. 我不知道有多少人，你一起来的时候，第一句话你说：“爸爸，我爱你。”那天上的爸爸， Saya tidak tahu seberapa banyak orang di sini yang melek mata bangun tidur langsung bilang, Bapa, aku mengasihimu. 今天呢，他这个不在乎你的年纪，今天有多大哈？ Hari ini yang dia tidak melihat seberapa besar usiamu 你 ya. 今天年纪有多大，你都要知道，你天上有一个爸爸。 Seberapa besar pun usiamu, saudara harus sadar, harus tahu, saudara punya Bapa di surga. 阿门。当你知道，当你一开口向你天上的爸爸说“我爱你”的时候，你知道那一天会发生什么事吗？ Saudara tahu ketika saudara melek mata, bangun pagi, saudara langsung katakan kepada Bapa, Bapa, aku mengasihimu. Saudara tahu apa yang akan terjadi hari itu? 刚才我们读的这一个马太福音这一个2章第1到12节里头，就讲到有几个东方博士呢，带着属天的智慧呢，放下一切呢，千里迢迢的呢，满心期待去寻找朝见那一个弥赛亚，就是救世主。 Saudara tahu seperti ayat yang sudah kita baca tadi, ternyata dengan hikmat surgawi ada beberapa orang majus, mereka mengesampingkan segalanya, kemudian melakukan perjalanan ribuan mil penuh dengan pengharapan untuk mencari dan bertemu dengan Mesias ini. 你知道这东方博士他们的身上呢，给我们看见什么吗？ Saudara tahu apa yang bisa kita lihat dari kehidupan atau kehadiran orang-orang majus ini? 透过这些东方博士，从他们的身上给我们今天可以学习什么吗？ Dari orang-orang majus ini, apa yang bisa kita pelajari? 那有4件事情，今天你跟我要学习的。 Ada 4 hal yang hari ini saudara dan saya bisa 所以第一 pelajari. 件事情呢 Yang， 如 pertama 果你要有期待的话呢，
Kalau saudara punya pengharapan itu 你要看到你所期待的事情发生的话呢， dan saudara ingin melihat yang kau harapkan itu terjadi, 那第一件事情你要有渴慕的心。 hal yang pertama adalah saudara harus memiliki hati yang rindu, hati yang haus. 所以你告诉你前后前面的说，你要有渴慕的心。 Katakan pada kiri kanan depan belakangmu, miliki hati yang haus atau rindu. 你要知道哦，东方博士他们呢，跟我们现在是完全不一样的。 Saudara harus tahu ya, kondisi saat itu orang Majus dengan kondisi kita ini beda jauh ya. 哦，他们要去就是有长期这个走所谓的这个我们叫做长途旅行啊。 Mereka tuh punya perjalanan jauh ya, yang kita katakan perjalanan jauh 当 seperti 时候的人呢，要长途旅行是一个很不容易的事情。 Pada masa orang-orang pada masa itu, zaman itu untuk melakukan perjalanan jauh itu nggak mudah. 哦，有可能呢，他们需要花费1-2年的时间呢，来走完这个他们的长途旅行。 Mungkin saja mereka bisa menghabiskan 1 sampai 2 tahun menyelesaikan perjalanan 就好 ini. 像这个东方博士，他要去到耶路撒冷呢，有可能他们要用1到2年的时间的里程。 Seperti orang-orang Majus dalam kisah kita pagi ini ya, mereka untuk melakukan perjalanan sampai ke Yerusalem itu mungkin akan menghabiskan 1 atau 2 tahun. 可是他们是怎么样能够这么的有恒心，能够去到他们的目的地呢？ Tapi bagaimana ya mereka sampai segitu sabarnya, segitu tekunnya, mereka bisa mencapai tujuan mereka. 我相信，因为他们有渴慕神， Saya percaya mereka karena punya hati yang haus, yang 因 rindu sama 因 Tuhan. 着他们有这个渴慕，他们愿意付上任何的代价。 Karena kerinduan inilah mereka siap bayar harga apapun itu. 反观我们今天， Sebaliknya kita hari 因为我 ini, 们来得太容易了， karena datangnya terlalu mudah buat 就好 kita. 像我从马来西亚要飞过来印尼， Seperti saya datang dari Malaysia ya, mesti terbang kan. 我只是要坐飞机2个小时我就到了。 Saya cuma butuh 2 jam kok udah tiba. 哦，我用2个小时我就可以回到我国家了。 Lalu saya juga cuma butuh 2 jam, saya udah bisa balik ke negara 所以因 saya. 为方便的缘故， Karena terlalu convenient ya, terlalu 所以很多 sudah 时候 gampang. 呢，我们却不珍惜这一个的方便。 Seringkali kita justru tidak menghargai convenientnya ini. 所以呢，因着这个我们不看重这个方便呢，有一些时候呢，我们就什么忽略了里头的这一个付出。 Nah, karena kita justru terlalu meremehkan kemudahan ini ya. Jadi seringkali kita bahkan melupakan bayar harganya itu loh. 就好像今天很多基督徒， Seperti hari-hari ini ada banyak orang-orang Kristen. 我不是讲你哦， Saya nggak ngomongin saudara 你们 ya. 这里不会 Di sini nggak ada. 马来西亚就很多 Di Malaysia banyak. 啊，很多人来教会，因为什么要来教会？ Ada banyak orang yang datang ke gereja. Kenapa harus datang ke gereja? 很多人也要问我们，每个人要问一个问题：为什么今天我要来教会？ Coba kalau kita tanyakan kepada masing-masing orang pertanyaan ini, kenapa datang ke gereja? 啊，今天为什么这么多人要来教会？ Hari ini kenapa segitu banyaknya orang mau datang ke gereja? 是因为今天聚会完过后，我们有吃隆冬吗？ Apakah karena selesai ibadah hari ini kita bakal makan lontong? 啊，我来的目的是因为隆冬来， Apakah saya datang karena lontong? 我渴慕那个隆冬， Saya haus sama lontong itu. 或者是今天你的到来是因为神。 Ataukah kehadiranmu adalah demi Tuhan, untuk Tuhan? 所以在座的家人们，这个是非常非常重要的。 Jadi saudara-saudaraku, keluargaku dalam Tuhan ini sangat-sangat penting. 就好像今天有一些人来教会，是因为要耶稣帮助他解决他的问题。 Ada beberapa orang yang mungkin datang ke gereja itu menginginkan Tuhan Yesus menolong dia menyelesaikan masalahnya. 可是他却不渴慕神， Tapi dia sendiri nggak rindu sama Tuhannya. 就好像有一些家的孩子 Sama seperti anak-anak misalnya. 来到爸爸的面前就是要钱， Dia cari papa tujuannya minta duit. 可是不需要钱的时候，绝对不会来到爸爸面前。 Kalau lagi nggak perlu duit, ya udah nggak bakal nyari papa. 我就是其中一个。 Saya termasuk salah satu 我 itu. 小的时候呢，会来到我爸爸的面前呢，就是要钱而已。 Ketika saya kecil, saya tuh cari papa, ya cuma pengen minta duit. 因为我爸爸很凶啊， Papa saya galak soalnya. 每次骂人的。
suka marah-marah. 你爸爸如果每天骂你，你喜欢靠近你爸爸吗？ Kalau papamu suka ngomel-ngomel, kamu suka nggak 所 deket-deket 以 sama 以前的 papa? 我看我爸爸比看鬼还更可怕。 Jadi dulu zaman masa kecil saya ngelihat papa tuh malah lebih takut daripada ngelihat 可是 hantu. 为了钱， Tapi demi uang, 因为为了要跟他拿钱， demi minta duit sama papa, 见鬼就见鬼吧， ya ketemu hantu ketemulah. 还是要见他， Tetap aja mesti ketemu. 为了要钱嘛，对不对？ Demi duit kan. 所以拿到钱的时候， Jadi pas udah dapet nih 就跟 uangnya, 这个爸爸讲拜拜。 ya udah bilang 等没有 bye-bye 钱 sama 的时候， papa. 我就来见你。 Ntar kalau udah habis duitnya nggak ada, baru datang 今 lagi. 天在教会同样， Dan di gereja 我来 sama. 教会只要神帮助我。 Saya ke gereja tuh pengen minta pertolongan Tuhan. 可是你说我渴慕神吗？我爱神吗？ Tapi ketika ditanyakan apakah saya rindu sama Tuhannya gitu, kamu mencintai Tuhan enggak? 有可能没有。 Mungkin saja enggak loh. 所以很多时候基督徒呢，只愿意神来帮助， Jadi seringkali ada banyak orang-orang Kristen yang cuma pengen pertolongannya Tuhan. 可是我家里的事，关于我生命的东西，神你不要插手。 Tetapi mengenai keluarga saya, mengenai kehidupan saya, udah Tuhan gak usah ikut campur deh. 所以呢，你知道玛利亚在这一个，我们从这一个路加福音第10章 Kita bisa lihat di dalam Lukas pasalnya yang ke-10, 10到42节这边记载说， ayatnya yang 42 dikatakan, 耶稣对马大说：“你为许多的事思虑烦忧，但是不可少的只有一件。玛利亚已经选择那上好的福分，是不能夺去的。” tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. 弟兄姐妹，我要告诉你，世界上最好的福是什么呢？ Saudara-saudara tahu apa berkat yang terbaik di dunia ini? 而不是在灯笼上那个福就有福了哈。 Bukannya kata-kata fu atau berkat itu di lentera ini itu namanya berkat ya. 一个上好的福分就是你要有耶稣， Berkat yang terbaik adalah saudara memiliki Tuhan Yesus. 在你生命里头，你要有耶稣，你才有福啊。 Di dalam kehidupanmu saudara memiliki Yesus, maka saudara memiliki berkat itu. 从路加福音的这一段经文里面，我们看到两姐妹，她们都是信神的。 Dari ayat Lukas yang kita baca tadi ya, ada dua saudari perempuan ini, mereka dua-duanya percaya Tuhan. 两个都是信耶稣的，相信耶稣的。 Dua-duanya percaya Tuhan Yesus. 那一个呢是在耶稣的身上呢忙来忙去， Dan ada satu orang dia sibuk aja melayani Tuhan Yesus. 另外一个姐妹呢是在耶稣的身边呢聆听。 Dan ada satu orang lagi, dia tuh cuma duduk aja di sampingnya Tuhan Yesus dengerin. 所以弟兄姐妹，你今天你要知道，你要有福。 Jadi saudara-saudari, saudara perlu tahu kalau saudara ingin berkat, 你在你家的时候，你一个人的时候，你要跟这位耶稣建立关系。 ketika saudara di rumah atau mungkin saudara sedang sendirian, saudara bangun hubungan dengan Tuhan Yesus. 就好像我们华人 Sama seperti kita orang Tionghoa, 哦，我们还没有信耶稣的时候，我们都是拜拜的， sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita orang yang sembayang ya, pai-pai ya. 对不对？那我要问一个问题：为什么我要上香？ Dan saya mau tanya satu hal, kenapa ya kita mesti bakar hio, mesti pakai hio gitu. 当你上香之前，你会做什么？ Nah sebelum saudara pasang hio gitu, apa yang saudara lakukan? 你会不会说啊，伯伯啊，你要来照顾我啊，你要给我生意好啊，你要给我健康好啊，有没有这样子？ Betul nggak saudara waktu sambil goyangin hionya, saudara bilang, aduh berkati saya ya, berkati kesehatan saya, berkati dagangan saya, bisnis saya, gitu-gitu nggak? 讲完的时候，你才把香插上去。 Selesai ngomong begitu, baru saudara pasang hionya 你 itu. 知道这是什么意思吗？ Saudara tahu apa maksudnya ini? 这就叫做祷告。 Ini namanya doa. 祷告的意思就是跟神建立关系。 Doa itu artinya adalah membangun hubungan dengan Tuhan. 你在拜拜的时候，你懂得跟神明建立关系，那么你信了耶稣后，你有没有跟神建立关系？ Ketika saudara sembahyang, pai-pai gitu, saudara ngerti membangun hubungan dengan dewa saudara ya. Tapi ketika dengan Tuhan Yesus, apakah saudara mengerti untuk membangun hubungan lewat doa?
因为方便，因为有 YouTube， 因为有讲道，所以现在我不需要建立关系了。 Jadi karena kemudahan sekarang udah ada di YouTube ya dengan mudah, jadi bisa tidak perlu menjalin hubungan lagi begitu. 所以在座的家人们，第一件事情，不管怎么样，你要心中要有渴慕。 Jadi apapun yang terjadi keluargaku dalam Tuhan, milikilah kerinduan, kehausan itu. 记得我说，你要把耶稣成为你的情人。 Ingat kata-kata saya, jadikan Tuhan Yesus tuh kekasihmu. 一个情人呢，一日不见如隔三秋。 Kalau kekasih sepasang kekasih ya, sejenak saja ya, tidak bertemu tuh seakan-akan udah bertahun-tahun lamanya. 就好像一个情侣刚刚谈恋爱，我告诉你，1分钟没有见到他，就好像1年没有见到他这样子。 Ya seperti sepasang kekasih yang pacaran gitu ya, baru semenit nggak ketemu, oh, rasanya udah setahun. 比如说他送一个男生送一个女生回家的时候， Misalnya seorang laki-laki yang mengantar wanitanya pulang ke rumah. 这女生才从车下来的时候，要走进去家的时候，他还是依依不舍啊。 Wanitanya itu udah turun dari mobil misalnya mau masuk rumah, tapi kayaknya kok nggak ikhlas untuk berpisah. 哇，要 gitu ya. 看到他最后一眼进大门的时候，才甘愿离开呀。 Jadi sang pria juga melihat sampai dia benar-benar masuk rumah sampai udah nggak kelihatan gitu, baru ikhlas pergi gitu ya. 你看到这个渴慕吗？ Saudara lihat ada kehausan, ada kerinduan di situ. 可是你注意看到吗？结婚久了的人， Tapi saudara bisa perhatikan nggak orang yang sudah menikah lama, 那个配偶离开他， jadi pasangannya itu pergi kemana gitu, 他都不知道， dia bahkan nggak tahu kemana gitu ya. 他还在不知道他的另外一边不在了。 Dia bahkan nggak sadar mungkin pasangan di sampingnya itu udah nggak tahu kemana gitu ya. 这个就是新跟旧的分别。 Ini bedanya baru sama lama. 所以耶稣要我们如果要兴起得胜的话呢，那今天第一件事情，你必须要天天跟神谈恋爱。 Jadi Tuhan mau ketika dikatakan bangkit jadi pemenang, itu Tuhan mau kita setiap hari itu seperti sepasang kekasih yang lagi pacaran. 阿门。 Amin. 第二， Yang kedua, 我们要有受教的心。 kita harus punya hati yang mau diajar. 那东方博士呢，他们所知道的线索呢，应该是显示耶稣出生在伯利恒。 Jadi mungkin tanda yang dimengerti oleh orang Majus itu kira-kira Tuhan Yesus akan lahir di Bethlehem. 可是他们呢，却先到耶路撒冷。 Tapi mereka nyampainya ke Yerusalem dulu. 有可能他们直觉认为呢，君王应该出生在大城市。 Ya mungkin secara pengetahuan umum mereka tuh mungkin berpikir oh namanya raja ya, raja pasti lahirnya di kota besar harusnya ya. 所以他们却没有留意到那个星星的引导。 Jadi mereka tidak terlalu memperhatikan tuntunan dari si bintang ini. 很多时候我们跟随神的话语， Seringkali ketika kita mengikuti firman Tuhan, 很多时候我们用我们自己的思维， seringkali kita pakai pikiran kita, 我们用我们自己的经历， kita pakai pengalaman kita, 或者是我用我的观念、 atau mungkin pendapat kita, 生活这个习惯影响， atau mungkin karena kehidupan sehari-hari yang mempengaruhi, 使我的脚步离开神。 membuat langkahku akhirnya menjauh dari Tuhan. 在 YouTube 听到是很好， Ketika dengar dari YouTube, wah bagus. 可是今天一个很重要的，每一个基督徒一定要有自己读圣经。 Tetapi yang paling penting, setiap orang-orang Kristen hari ini harus baca Alkitab sendiri. 特别我们21世纪还存留的人， Khususnya orang-orang yang dari era abad 21. 我们没有多少，像我们的把达会的，我们教会的领袖呢，还拿出一本大本的圣经。 Ya masih seperti Pak Daud ya, ada beberapa pemimpin di gereja kita masih bawa Alkitab buku, benar-benar buku ya. 我们很多是拿这一个， Karena ada banyak kita yang udah bawa 方便嘛，对不 elektronik 对？ ya, udah mudah soalnya. 可是我要请问一下，你看VR多过看圣经吗？ Tapi 你看 saya mau 圣经多过看 VR 吗？ saya mau tanya, saudara baca WA lebih banyak atau baca Alkitab? 哪这个方便？ Oke, ini bawanya memang mudah. 可是是方便你看圣经呢，还是方便你看 VR？
Tapi ini memudahkan saudara untuk baca firman Tuhan atau memudahkan untuk baca WA? 如果你觉得拿那本厚厚的一本书很麻烦的话， Kalau saudara merasa bahwa Alkitab nih buku tebel ribet ya. 我问过我教会的人很多， Saya udah banyak tanya sama orang-orang di gereja 为什 saya. 么来教会不带圣经了？ Kok datang ke gereja nggak bawa Alkitab sih? 牧师麻烦呐、 Aduh repot lah Pak 太大 Pendeta. 本了， Kegedean. 等下要去吃东西的时候不知道要放哪里呀、 Ntar kan habis ini pergi makan nih, ntar nggak tahu mesti taruh di 啊。 mana. 现在科技我们用这个方便， Sekarang udah teknologi maju, bawa ginian lebih mudah. 对，方便 Betul, lebih mudah. 是方便你看圣经吗？ Apakah itu memudahkan saudara untuk baca firman? 方便的意思说，无论我去到哪里，我走到哪里，我都看着那个圣经。 Maksudnya mudah adalah kemanapun saya pergi, ya itu memudahkan saya untuk baca Alkitab terus. 所以 gitu. 今天的问题是，很多时候我们不是顺着神的灵来做，而是我们顺着自己的灵来做。 Seringkali di zaman sekarang yang banyak terjadi adalah bukan yang ngikutin maunya Tuhan, tapi ngikutin maunya sendiri. 我们很多借口说给自己方便，其实呢，很多时候呢，我们是偏离主道。 Seringkali dengan alasan memudahkan buat saya, tapi pada dasarnya meninggalkan kebenaran Tuhan. 所以从这一个东方博士，他虽然有这个渴慕的心，可是呢，他们因早以为说，耶稣如果降世，一定是降在什么呢？耶路撒冷大城市。 Jadi orang-orang Majus ini walaupun mereka punya hati yang haus, punya hati yang rindu, tapi karena pemikiran mereka sendiri yang beranggapan bahwa namanya raja ya, 他们没有 lahirnya pasti di 顺 kota 着他们 besar. 最起先看到的那个星星的指示， Mereka tidak mengikuti tuntunan bintang yang udah dari awal itu. 所以在座的家人们，今天我们信耶稣的人，我们不是靠着自己，我们是靠神的灵。 Jadi keluargaku dalam Tuhan, mari kita ketika ikut Tuhan bukan ikut maunya kita, tapi ikut maunya Tuhan. 神叫我们做什么，我们就做什么。 Apa yang Tuhan perintahkan untuk kita kerjakan, kerjakanlah. 特别是在什么时候呢？ Khususnya di waktu apa? 奉献的时候。 Yaitu di waktu memberikan 你知道， persembahan. 在奉献的时候呢，神都会教我们做顺服的祷告。 Saudara tahu ketika kita melakukan memberikan persembahan, Tuhan akan mengajarkan kita untuk melakukan satu ketaatan. 所以很多时候在奉献的时候，神会感动你。 Walaupun kadang-kadang pada waktu memberikan persembahan Tuhan akan menjamah saudara, 会看你是不是一个受教的人。 melihat apakah saudara menguji gitu ya, apakah saudara orang yang mau diajar. 所以奉献的时候呢，不是随随便便从你的包包里面拿那几百吨这样子放下去就算了。 Jadi ketika memberikan persembahan bukan dengan sembarangan saja ya, ambil beberapa ratus mungkin dipersembahkan udah selesai beres. 我们奉献呢，不像我们开车的时候呢，有人帮我们开路的时候，我们要兜一个弯的时候，有人帮我们顶车的时候，我们就开窗口随便给那一个人打一个小费。奉献不是给神小费。 Persembahan itu bukan tips ya, bukan seperti kita bawa mobil terus ada Pak Ogahnya di jalan yang buka jalan buat kita terus kita kasih tips gitu, uang receh gitu ya. 奉献是尊荣我们的神。 Tetapi memberikan persembahan itu memberikan penghormatan buat Tuhan kita. 我们会给我们的爸爸最好的， Kita akan memberikan yang terbaik buat papa kita, bukan? 我们会不会给我们天上的爸爸也是最好的呢？ Bukankah kita harus memberikan kepada Bapa kita di surga 所以 juga 很 yang 多时候神 terbaik? 在教我们的时候呢，特别是在奉献，他会看我们是否愿意顺服。 Jadi seringkali ketika Tuhan memberikan pengajaran kepada kita yaitu pada saat memberikan persembahan. Adakah kita mau diajar, mau taat? 我刚刚信主的时候， Ketika saya baru percaya Tuhan, 神其中一个功课教我就是看我受教不受教，就是透过奉献。 salah satu pengajaran Tuhan, Tuhan menguji saya apakah saya orang yang mau diajar atau tidak, yaitu salah satunya melalui persembahan. 有一次神感动我，把我银行所有的钱奉献给教会。 Satu kali Tuhan menggerakkan hati saya untuk mempersembahkan seluruh uang dalam tabungan saya untuk gereja. 不是一点点的哈， Itu enggak sedikit ya. 那个是我几年的生活费。
itu adalah biaya hidup saya beberapa tahun. 全部奉献。 Semua dipersembahkan. 我告诉你，我那一天哭啊！ Saya beritahukan saudara ya, hari itu saya nangis. 我哭不是因为神感动我， Nangisnya bukan karena dijamah Tuhan. 我哭是因为我的钱要不见了。 Saya nangis karena uang saya segera akan lenyap. 我就在想，如果钱没有的话，怎么生活啊？ Saya berpikir, aduh kalau udah nggak ada uang nih gimana saya menjalani hidup. 所以我很挣扎。 Jadi saya tuh bergumul banget. 可是我感谢神， Tapi puji Tuhan, 神给我力量。 Tuhan beri saya kekuatan. 我那一天顺服， Hari itu saya taat. 我就把所有的钱奉献给教会。 Jadi seluruh uang itu saya persembahkan ke gereja. 我今天住的家， Rumah yang saya tempatin hari ini 我今天开的车， dan mobil yang hari ini saya bawa 不是我买的， itu bukan saya beli. 是神借着人送给我的。 Tetapi Tuhan mengutus orang memberikan kepada saya. 阿门。 Amin. 当你顺服的时候， Ketika saudara taat, 神会什么呢？会看你是不是一个受教的人，他就会把更多的祝福给你。 Tuhan akan melihat apakah saudara orang yang mau diajar, maka Pisan. Tuhan akan memberkati saudara lebih lagi. 第三， Yang ketiga, 要有奉献的心。 harus punya hati yang memberi persembahan. 奉献是看我们爱神有多少。 Memberi persembahan itu menunjukkan seberapa besar cinta kita kepada Tuhan. 一个谈恋爱的人， Untuk orang yang pacaran, yang lagi pacaran, 你是不是会在戏里面都有看过的？ ya saudara mungkin juga bisa lihat banyak di film-film gitu ya. 一个人谈恋爱哦， Lagi orang pacaran, 天上的星星、天上的月亮都可以采下来给那个他的配偶。 jadi bintang di langit mau bulan di langit akan kupetik buat kamu gitu ya. 有没有？ Bener nggak? 啊，在这里的配偶们，这个夫妻们，你的丈夫以前有没有跟你讲过？ Ayo coba pasangan yang ada di sini mungkin suaminya saudara gitu pernah nggak ngomong begitu gitu? 我爱你，爱到我可以把天上的星星采下来给你。 Aku cinta padamu segitu cintanya ku petik bintang dan bulan buat 我 kamu gitu. 爱你，爱到一个地步，天涯海角我都可以陪你一起走。 Sebegitu besarnya cintaku padamu sejauh sampai ke ujung dunia pun akan ku jalani ya, menyeberangi samudra gitu-gitu ya. 是不是这样子？ Gitu nggak sih? 结了婚， Lalu setelah menikah, 从客厅到厨房， dari ruang tamu sampai dapur 拿一杯水， ambil segelas air 还 gitu 有可 loh. 能那个太太在看戏，哎，老公啊，你去厨房帮我拿一杯水。 Mungkin nih istrinya lagi asik nonton kan, jadi minta tolong sama suami, tolong dong ambilin air gitu ya. 哎，你坐在那里，你坐好像躲被空这样子啊，不会起来呀、 Lu duduk aja gitu ya, emang nggak bisa ya berdiri ambil sendiri gitu? 结婚了哦， Ini 这 kan udah 么近 menikah.，客厅到厨房一杯水都拿不出来呀、 Ini udah nikah loh ya, jadi cuma dari ruang tamu sampai dapur minta air gitu, ambilin air aja nggak bisa. 所以你告诉你旁边的人说，我知道牧师今天在讲谁。 Jadi katakan kepada sebelah saudara, gua tahu nih Pak Pendeta lagi ngomongin siapa. 所以今天你要看到呢，你的人生是一个蒙福的人生， Jadi ketika saudara ingin melihat hidup saudara sebagai hidup yang diberkati, 你要有一个奉献的心， saudara harus punya hati yang mau 愿 memberi, 意为神付出任何的代价。 mau bersedia untuk membayar harga untuk Tuhan. 所以很多时候神会透过钱来考你的， Sebab itu seringkali Tuhan akan menguji kita lewat uang. 因为圣经说，你的钱在哪里，你的心就在哪里。 Karena firman Tuhan juga mengatakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. 所以你知道吗？上帝为了你的心， Jadi saudara tahu, demi Tuhan ingin dapatkan hatimu, 他一定要把你的钱拿起来。 dia itu sampai harus ambil uangmu dulu. 所以他有了你的钱，你的心才会在神那一边吗？ Karena setelah ngambil uangmu, hatimu baru ikut gitu loh. 你知道吗？当神要我把我银行的钱奉献的时候， Saudara tahu ketika Tuhan meminta saya taat untuk mempersembahkan uang di bank saya, 每一分每一秒，
Setiap detik, setiap menit. 从我奉献的那一个时刻开始， Mulai dari saat saya memberikan persembahan itu, 天天在神的面前，主啊，抖龙啊，主啊，今天晚上要吃饭啊，怎么样啊， setiap 怎么样啊？ setiap hari memohon kepada Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, hari ini mau makan nih gimana? 从那一个时刻开始，我天天黏住神呐、 Mulai dari saat itu, tiap hari saya nempel aja pada Tuhan. 哇，神越看我越亲近他的时候呢，他就越爽了。 Jadi ketika Tuhan melihat saya itu makin dekat sama dia, ya Tuhan makin seneng lah. 他就开始的祝福我， Maka dia mulai memberkati 他就 saya. 开始的带领我， Dia mulai menuntun 他就 saya. 开始的教导我。 Dia mulai mengajar saya. 除非你在神的身边， Kecuali saudara dekat sama Tuhan. 神才有方法教导你， Tuhan baru bisa ngajarin saudara. 对吗？ Betul? 所以今天第三点，我们需要每一时每一刻都要有一个奉献的心。 Jadi hari ini poin yang ketiga adalah setiap waktu, setiap saat kita punya hati yang mau memberi. 第四点，最后 Yang keempat, 要有一个顺服的心， memiliki hati yang taat. 永远跟神 say yes， Selalu katakan pada Tuhan, yes. 不要跟神 say no。 Jangan katakan no sama 很多时候 Tuhan. 神在呼召我们的时候， Seringkali ketika Tuhan sedang memanggil kita, 好的，很多时候是方便的，我们就 say yes。 yang baik, yang mungkin mudah ya, kita gampang untuk katakan yes. 不方便的，我们很多时候我们就跟神 say no。 Tapi yang nggak mudah, yang ribet, kita tuh sering bilang no. 所以很多时候假期的时候，特别假期在印度尼西亚，我知道 Jadi seringkali di masa-masa liburan ya, khususnya di Indonesia, 教会要做聚会是很难的。 untuk melaksanakan ibadah di gereja itu sulit. 为什么呢？因为假期的时候，每一个要去旅行， Kenapa? Karena di masa liburan tiap orang mau berlibur 每一个人都会跟那一个时候，每一个人都会跟教会 say no。 dan masa-masa atau saat-saat itu mereka akan berkata kepada gereja no. 要服侍 no。 Pelayanan no. 我要跟我的家人去 holiday。 Saya mau liburan dulu sama keluarga. 其实你知道吗？就在那一个时候，神就看你顺服不顺服了。 Tahukah saudara, justru di masa-masa seperti itu Tuhan mau lihat saudara taat apa enggak. 我服侍到有一个时候 Ketika saya melayani sampai satu masa, 没有 holiday 的， sampai tidak ada liburan sama sekali. 所以呢，我那个时候的时间表是什么呢？ Pada masa itu bagaimana schedule jadwal saya? 我那一个时候是 full time 了， Jadi saat itu saya sudah full time. 神要我 overtime Tuhan mau saya lembur alias overtime. all the time Lalu sepenuh waktu, benar-benar all the time. anytime。 Dan saat kapan saja gitu ya, anytime. 所以我们华文字就比较有意思。 Kita dalam bahasa Mandarin lebih bermakna ya. 什么叫做传道？ Jadi apa yang dimaksud dengan dalam bahasa Mandarin pendeta itu cuan tao. 传道的意思就一传你就要到。 Jadi maksudnya dalam bahasa Mandarin kan cuan itu maksudnya dipanggil gitu ya. Nah kalau diplesetin tuh jadinya kamu dipanggil kamu datang gitu. 所以你要做神的仆人， Jadi kalau saudara mau jadi hambanya Tuhan, 你要传你就要到。 jadi kalau dipanggil tuh harus tiba, harus ada. 你不能够跟神说不要， Gak bisa saudara katakan pada Tuhan gak mau ah, 不得空。 gak sempet. 一个得胜的人， Seorang yang menang 永远是顺服到底的， itu selalu taat sampai akhir. 顺服于神， Taat sama Tuhan, 顺服于教会的领袖， taat sama pemimpin-pemimpin gereja, 顺服于教会的这一个所安立的这些的领导。 taat kepada pemimpin-pemimpin yang sudah ditahbiskan ya, yang sudah ditentukan oleh gereja. 所以我相信今天透过这一个东方的博士， Jadi saya percaya lewat orang-orang Majus ini, 让我们学习这个4个属灵的宝贵功课， biarlah kita mau belajar 4 hal dalam pertumbuhan 也 rohani. 是在我们人一生里面不可少的这4件信心，这个4个事，4个心。 4 hal atau 4 hati yang seperti ini nih dalam kehidupan kita sehari-hari juga nggak boleh kurang. 就是要渴慕的心、 Yaitu hati yang rindu, 受教的心、 hati yang mau diajar, 奉献的心、 hati yang memberi, 顺服的心。 dan hati yang taat. 当我们有这个4个心， Ketika kita punya 4 hati ini, 那我们就能够成为一个
兴起得胜的人。 maka kita bisa bangkit, kita menjadi pemenang. 所以我相信2023年， Saya percaya di tahun 2023 神要你有这4颗心， Tuhan mau saudara miliki 4 hati 要你成为一个得胜的人。 supaya saudara menjadi seorang pemenang. 阿门。 Amin. 愿2023年的这一个祝福要临到每一位弟兄姐妹。 Biarlah berkat di tahun 2023 ini boleh datang ke hadapan saudara semuanya. 愿神祝福你们大家。 Tuhan Yesus memberkati saudara semua. 耶稣爱你们，把荣耀掌 Tuhan 声归 Yesus 给耶稣。 mengasihimu, segala kehormat kemuliaan bagi Tuhan Amin. saja. Amin. Terima kasih Pastor Alan Low yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. 谢谢饶牧师的服侍，我们现在要进入圣餐。 Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. 圣餐是神自己的宴会， Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus sampai dia datang untuk yang kedua kalinya. 圣餐是谈到耶稣的死，直到他2次再来。 Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, inilah pesan Tuhan. 我们每逢进入圣餐，这就是神的吩咐。 Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus. 主耶稣说：“让这个成为纪念我的事。 Mari kita mengingat tentang kebaikan Tuhan Yesus, ”让我们来纪念主耶稣的美善， supaya kita lebih mengasihi Dia, 以至于我们可以更爱他， supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. 以至于我们可以更彼此相爱。 Mari kita tundukkan kepala. 我们低下头， Siapakah kami Tuhan? 主啊，我们是谁呀、 Sebelum kami mengenal Engkau, 在我们认识你之前， kami semua orang berdosa. 我们都是罪人， Upah dosa adalah maut, 罪的代价是死。 tetapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. 但是无罪的你，因着我们变成了罪。 Engkau harus turun dari surga mulia, 你必须从荣耀的天国降下， mati gantikan kami 为我们而死， dengan penderitaan yang luar biasa. 极大的痛苦。 Engkau sungguh baik ya Tuhan, 主啊，你这么的美善， kami sungguh mengasihi-Mu. 我们非常的爱你。 Tuhan mau memberkati saudara melalui perjamuan kudus. 主要透过他的圣餐来祝福大家， Tetapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. 但是神要我们用正确的方式来进行， Karena itu masing-masing introspeksi diri kita. 所以每个人要审查自己， Lihat keadaan dirimu, jangan simpan dosa. 看看自己的情况，不要隐藏罪。 Mari saudara minta ampun jika diingatkan Tuhan tentang dosa yang kita lakukan. 神提醒你所犯的罪的时候，求神饶恕。 Ampuni kami Tuhan. 主啊，求你饶恕我们， Ampuni kami. 求你赦免我们。 Oh, ampuni kami Tuhan. 主啊，求你饶恕 Oh, 我们。 yarana bayashikinarata karala bayashandarala. Yesus, ampuni kami. 主耶稣，求你饶恕我们。 Berkati jemaat-Mu ya Tuhan. 主啊，祝福你的子民， Berkati para pelayan-Mu juga. 祝福服侍你的。 Kami akan masuk dalam perjamuan kudus 我们要进入圣餐， dengan hati yang penuh ucapan syukur 以感恩的心， dalam nama Tuhan Yesus. 奉耶稣基督的名。 Perjamuan kudus diperuntukkan untuk mereka yang percaya. 圣餐是给相信的人。 Anak-anak di bawah umur 12 tahun jangan makan perjamuan kudus. 12岁以下的孩童先不拿这个圣餐， Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, 我当日传给你们的， telah aku terima dari Tuhan Yesus, 原是从主领受的， yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, 就是主耶稣被卖的那一夜， ia mengambil roti. 拿起饼来， Mari kita angkat
roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. 我们高高举起我们的饼， Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. 祝谢了， Lalu memecah-mecahkannya dan berkata, 就拨开说 inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu. 这是我的身体，为你们舍的， Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 你们应当如此行，为的是纪念我。 Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dalam tubuh Kristus? 我们所拨开的饼，岂不是与基督身体团契吗？ Mari kita makan dalam nama Yesus. 我们一起来领受，奉主耶稣的名。 Kita angkat cawan tangan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. 我们把杯高高的举起来， Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, 饭后也照样拿起杯来说 cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. 这杯是用我的血所立的新约， Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, 你们每逢喝的时候要如此行， menjadi peringatan akan aku. 为的是纪念我。 Saudara yang dikasihi Tuhan, 神所爱的弟兄姐妹们， bukankah cawan pengucapan syukur atasnya kita mengucap syukur 我们所献上感谢的这杯， adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? 岂不是与基督的血团契？ Amin. Mari kita 阿 minum 门。 dalam 我 nama 们一起 Tuhan. 来领受，奉主耶稣的名。 Mari jemaat kita mengucapkan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan Yesus. 神的子民，让我们一起的献上感谢。 Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Ya Rabaya Shandara la barala basekena la ya la barala barala. Ya Rabaya Shandara takara la baya sikena takara la baya la barala barala. Ora baya la barala 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 barala. Angkat tangan saudara, terimalah berkat dari Tuhan, pengurapan kemenangan, pengurapan pertolongan Tuhan turun atas saudara-saudara sekalian. Hati yang cintakan Tuhan ditambahkan terus menjadi pemenang, bertumbuh terus di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, terima, terima, 领受。 terima, terima. Mari para suami, kepala rumah tangga, angkat tanganmu. Tuhan kiranya memberkati suami-suami di tempat ini. 神要祝福在这地的丈夫们， Menjadikan para suami imam, raja dan nabi. 成为祭司，成为王，成为先知， Yang memimpin, membina sehingga tercipta keharmonisan di tengah-tengah keluarga mereka. 带领他的家人，以至于产生和睦， Dan memberikan keberhasilan dan kesuksesan atas usaha dan pekerjaan mereka. 也至于成功在他们的生意，他们的所努力的。 Para ibu-ibu, istri-istri, angkat kedua tanganmu. 妻子们、妇女们也举起你们的手， Berkati para istri di tempat ini ya Tuhan. 主要祝福在这边的妻子们， Jadikan para istri-istri menjadi pokok anggur yang manis di tengah keluarga mereka. 成为葡萄树干，甜蜜的葡萄树干在他们的家中。
menjadi penolong dan penopang bagi suami mereka, 成为他们丈夫的帮助者， dan menjadi ibu yang baik yang mendidik anak-anaknya serta membawa keluarga mereka menjadi keluarga yang bahagia dan senantiasa takut akan Tuhan. 成为教育儿女的好母亲，而把整个家庭带到敬畏主的境界。 Para anak muda dan yang belum menikah 年轻人们，未婚的年轻人们， dan yang single parent, angkat kedua tanganmu. 或者是单亲家庭，也可以举起你们的手。 Tuhan juga menyertai dan memberkati anak-anak muda di tempat ini, 主也祝福与你们同在，与年轻人们同在， agar mereka menjaga kekudusan dan memberikan pergaulan yang baik, 以至于他们有好的交际，也可以保守他们的圣洁， serta menjadikan para anak muda di tempat ini menjadi penerus generasi Yosua di akhir zaman. 把这个地方的年轻人们可以成为耶利米世代的， Hikmat dan kepandaian serta kreativitas dalam studi mereka, 主赐给他们智慧、聪明、创造力， dan juga berikan jodoh yang sepadan darimu atas mereka semua. 也把最好的配偶赐给他们， Khusus yang single parent, 特别单亲家庭， Tuhan rangkul dan hibur mereka. 主拥抱他们，主安慰他们， Berkati dan berikan kekuatan dan kemampuan untuk menjaga dan mendidik anak-anak mereka. 大大的赐福他们，赐给他们力量、智慧来养育他们的孩子们， Dengan cara hidup yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. 以圣洁的生活讨主喜悦的生活。 Mari semua jemaat Mandarin Service angkat kedua tanganmu. 所有弟兄姐妹们可以举起你们的手。 Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu bagi seluruh jemaat di tempat ini. 主，感谢你所有的祝福赐下给你的子民， Mereka akan pulang dengan bersorak-sorai. 他们将会以欢呼的回家。 Tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu. 主，以你宝血的能力遮盖他们， Jauhkan mereka dari serangan si jahat. 远离恶者的侵袭， Dan juga berikan keamanan, perlindungan bagi semua jemaat di tempat ini. 你保守、眷顾、保护所有的弟兄姐妹们。 Hamba percaya yang sakit sudah disembuhkan. 你仆人相信生病的得医治了， Yang berbeban berat sudah dilepaskan. 担重担的已经被释放了。 Hamba-Mu berdoa seluruh jemaat GBI PRJ Mandarin Service sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. 你仆人祈求所有GBI-PRJ 的弟兄姐妹们都接受了救恩，得救了。 Hamba serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. 仆人把所有的弟兄姐妹、你的子民交托在你的手中。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. 奉主耶稣基督的圣名，我们祈求祷告。 Mari kita yang percaya dan sudah diberkati sama-sama kita katakan. 相信并蒙福的一起说阿门。上帝祝福，哈利路亚。 Ada yang pertama kali datang, 有第一次来的吗？第一次来参加我们教会， ada nggak yang baru pertama kali datang? Boleh angkat tangan? Ada? Boleh angkat tangan? Oke, kalau nggak ada Bapak Ibu ya. Nah, yang terakhir adalah minggu depan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu yang Bapak Ibu yang mau hadir lagi, saya boleh lihat tangannya enggak? Nah, boleh angkat tangannya yang akan hadir buat minggu depan? Wow, puji Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kami dari gereja dan pengerja menyediakan makanan sehabis ibadah. Kita akan memberkati Bapak Ibu makanan. Ya, bagi yang udah komitmen ya datang supaya makanannya tidak terbuang sia-sia. Ya, jadi selain dari diberkati secara rohani dan diberkati juga secara jasmani. Ya, kami dari gereja tiap minggu menyediakan makanan buat Bapak Ibu bawa pulang. Ya, kecuali ada acara besar kita akan makan bersama di sini. Oke, Bapak Ibu. Baik, kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu di dalam setiap hidup kami. Tuhan, terima kasih. Hari ini Kau telah memberkati kami melalui hamba-Mu. Tuhan,
Pastor Alan Low, saat ini kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Bapa. Tambahkan talentamu Tuhan buat hamba-Mu ya Bapa. Di mana Tuhan Kau berkati dia ya Bapa, baik di dalam pelayanannya di Malaysia Tuhan. Tuhan urapi dia ya Bapa. Kami juga percaya begitu banyak nanti jiwa-jiwa akan dimenangkan Tuhan melalui pelayan hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, berkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Saat ini yang sedang mereka melayani di Malaysia, Tuhan berkati. Gereja yang Kau terus berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah hamba-Mu ini menjadi berkat di mana hamba-Mu ini berada ya Bapa. Apa yang menjadi kerinduan hati-Mu Tuhan, biar terjadi atasnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terus Engkau pakai hamba-Mu ini lebih dan lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari para jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan yang terbaik. Mari kita yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati ya Bapak Ibu. Shalom saudara. Kompetisi, ya, itu adalah hal yang dituntut oleh sekolah dan pekerjaan supaya kita bisa diakui dan terus eksis. Tidak heran kalau seseorang dapat menggunakan segala cara untuk dapat memenangkan kompetisi tersebut. Dari flexing skill sampai koneksi orang dalam. Tapi sebenarnya apakah kita sebagai insan Pentakosta menggunakan cara yang sama dengan orang dunia? Kita akan temukan jawabannya dalam Voice of Pentecost kali ini. Cara orang Israel menang dalam setiap peperangan dapat kita adaptasi sebagai suatu pola. Tuhan melarang raja-raja Israel untuk memelihara banyak kuda supaya memperkuat pertahanan mereka. Padahal waktu itu bangsa lain seperti Mesir menggunakan jumlah serta kemegahan kuda serta kereta mereka untuk dapat memenangkan perang. Lalu bagaimana bangsa Israel untuk menang perang pada waktu itu? Setidaknya ada dua prinsip penting yang menjadi rahasia kemenangan bangsa Israel. Prinsip yang pertama, mereka diminta untuk hidup takut akan Tuhan dan hidup sesuai dengan ketetapan yang telah diberikan Tuhan melalui hukum Taurat. Bukan kuda atau kereta perang yang membuat mereka menang perang, tapi apakah bangsa Israel sedang hidup takut akan Tuhan atau tidak. Sikap takut akan Tuhan inilah yang akan menjadi bukti bahwa bangsa Israel menaruh kepercayaan penuh kepada Allah, sehingga Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Prinsip yang kedua adalah Tuhan memberikan kemenangan kepada seseorang atau bangsa yang terikat perjanjian dengannya. Tanda perjanjian Tuhan kepada seseorang biasa disahkan dengan penumpangan tangan atau penuangan minyak urapan. Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ayat ini mengajarkan bahwa kemenangan tidak diberikan kepada semua orang, karena kemenangan adalah pemberian Allah kepada orang-orang pilihannya. Ketika Tuhan berperang ganti kita orang yang diurapinya, maka kemenangan sudah pasti kita raih bersama dengan Dia. Kita sebagai insan Pentakosta perlu memiliki beberapa aspek atau gaya hidup untuk menjalani kehidupan yang adalah medan peperangan. Yang pertama, hidup sebagai pribadi yang diurapi. Waktu seseorang lahir baru, Roh Kudus memeteraikan perjanjian rohani kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan terus berkarya dengan pengalaman baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, sehingga ada urapan dan kuasa bagi kita untuk menyelesaikan amanat agung. Pengurapan inilah yang membuat kita berjalan dari kemenangan demi kemenangan. Tapi bagaimana caranya? Pengurapan itu yang akan mengajar kita mengerjakan hal-hal sulit, menuntun untuk mengambil keputusan tepat, dan menolong untuk menerobos tantangan dalam menjalankan panggilannya. Tapi kita perlu menjaga pengurapan dengan hidup intim dan takut akan Allah. Karena kedua hal tersebut akan membuat urapan selalu baru setiap pagi dan menjadi persediaan minyak di dalam buli-buli kita. Jadi, kehintiman dan hidup kudus adalah sikap yang kita butuhkan untuk memperoleh hidup yang berkemenangan. Yang kedua, hidup senantiasa mengandalkan Tuhan. Mazmur 20 ayat 8 menulis bahwa saat orang lain memegahkan kereta dan kuda, tetapi umat yang diurapi Tuhan lebih memilih untuk bergantung kepada Tuhan yang menjadi sumber kemenangannya. Di saat orang lain mengandalkan hal-hal di luar Tuhan seperti pengalaman kerja, fasilitas, atau bahkan orang dalam, disitulah saatnya anak Tuhan untuk memilih mengandalkan Tuhan. Karena menggunakan jalan pintas untuk memenangkan kompetisi,
bukanlah kecerminan dari sikap mengandalkan Tuhan. Kita tidak boleh berhenti belajar dan mengembangkan diri. Meningkatkan keahlian dan keterampilan adalah keharusan bagi kita insan Pentakosta. Memiliki teman dan relasi yang positif akan menambah wawasan kita. Saat kita mengandalkan Tuhan untuk mengupgrade diri, disitulah Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat untuk mendukung panggilannya di dalam hidup kita. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang diurapi tapi masih mengalami kekalahan? Ada anak Tuhan tapi tetap kalah tender atau gagal dipromosikan di kantornya. Apakah itu karena dosa atau Tuhan sengaja memberikan kekalahan bagi mereka? Jawabannya adalah kesuksesan dan prestasi tidak ditentukan dari standar dunia. Tuhan bisa mengizinkan kita untuk mengalami kekalahan karena untuk menerima sesuatu yang lebih baik atau untuk menyelamatkan kita dari sesuatu yang merugikan di kemudian hari. Contohnya adalah Tuhan Yesus. Ia disalibkan dan terlihat tidak berdaya dan seperti kalah dalam perlombaan dunia. Yesus seperti kalah di hadapan orang Farisi, orang Romawi, bahkan iblis. Tapi yang dunia tidak tahu adalah Yesus justru menang dari rintangan yang ada untuk menyelesaikan panggilannya di bumi. Yesus menang melawan ketakutan, intimidasi, pencobaan. Dan yang pasti, Tuhan Yesus menang atas maut. Kemenangan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi yang paling utama adalah kemenangan untuk seluruh umat manusia dari belenggu dosa. Allah pasti memberikan kemenangan bagi orang yang diurapinya. Tapi kita harus melihat dari kacamata Allah untuk memandang dan memaknai kemenangan itu. Jadi jawaban untuk pertanyaan di awal tadi adalah, kita insan Pentakosta yang diurapi Tuhan harus memiliki cara hidup yang berbeda dari orang dunia. Terutama dalam cara kita memandang dan meraih kemenangan. Orang dunia bisa menggunakan cara-cara yang salah untuk meraih kemenangan. Tetapi kita memiliki cara sendiri untuk meraih kemenangan yang diberikan Tuhan. Marilah kita memiliki keintiman yang berkualitas dengan Tuhan, senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Inilah yang membawa kita hidup dalam pengurapan untuk meraih kemenangan dari Tuhan. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati.这是我的力量，这是我的高台，这也有苦一路。